सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा एक बारी फिर अभीपीडिया ते। अज फिर जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां एक PPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस की सीरीज़ चला रहे हैं तो उहदे विच आपां एक विशा चुनिया सीगा हिस्टरी के पुराने कुछ टाइम दे विच जिन्ने क क्वेश्चन सवाल PPSC ने हिस्टरी तो पूछे ने ते जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने हिस्टरी दे आपां उहनां दी एक सीरीज़ शुरू की सीगी। बेसिकली आपां जिहड़ी सीरीज़ शुरू की सीगी वो PPSC के पुराने पेपरां दी करी सीगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक चल रहा है वो हिस्टरी चल रहा है। कुछ सवाल ਆਪਾਂ कल करे ਸੀਗੇ, कुछ सवाल दोस्तों ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, हिस्टरी ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ बहुत इंपॉर्टेंट ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ PPSC ਨੇ कई डिफरेंट एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ रिपीट ਕੀਤੇ ਨੇ, बार-बार रिपीट ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PPSC ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ UPSC ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ PPSC ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ किने सैटअप की सीगी। अपने को 4 ऑप्शंस ने MG रानाडे, रघुनाथ राव, BM मालाबरी ते D अपने को एनी बसंत। ठीक है जी, MG महादेव गोविंद रानाडे बहुत मशहूर परसनैलिटी है। ठीक है दोस्तों, MG रानाडे अपने को बहुत मशहूर परसनैलिटी है। रघुनाथ राव भी सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स दे नाल समाजिक सुधारां दे नाल जुड़े हुए बंदा सीगा। BM मालाबरी भी, एनी बसंत भी। ठीक है, एनी बसंत इंडियन नैशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेजिडेंट सीगी, पहली फीमेल प्रेजिडेंट 1917 के सैशन च बनी सीगी, फस्ट फीमेल प्रेजिडेंट सीगी। मैं हमेशा दोस्तों थोड़े नाल कुछ ऑप्शंस भी डिस्कस कर लैना जिहड़ी जरूरी होंदियां ने। फस्ट फीमेल प्रेजिडेंट, फस्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की 1917 दे विच दोस्तों 1917 दे विच ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ठीक है जी MG रानाडे अलॉन्ग विद रानाडे दे नाल नाल। ठीक है, रघुनाथ राव भी सीगा। तो इत्थे आपां ने ऑप्शन अपने कोल स्टेटमेंट्स मतलब ऐदा नहीं हैगा 1 या 2 या 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ MG ਰਾਨਾਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਓ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਰਾਨਾਡੇ। ਇਹ PPSC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, 2 बार UPSC पूछ चुकिया। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स इन इंडिया, जिहदे विच थोड़ी सोशल मूवमेंट्स भी आ जांदियां ने, जिहदे विच थोड़ी रिलीजीयस मूवमेंट्स भी आ जांदियां ने। जिद्दां कि आपां गल करिए, ठीक है, जेकर पंजाब दी गल करिए कूका मूवमेंट आ गई। ठीक है, मुस्लिम्स दे विच गल करिए अलीगढ़ मूवमेंट आ गई। ठीक है, आर्या समाज आ गया, राम कृष्ण मिशन आ गया। ठीक है, इस तो अलावा यंग बंगाल मूवमेंट आ गई जिहड़ी सोशल कल्चरल रिलीजीयस, ये सारी मूवमेंट्स है। एक टॉपिक है, एक टॉपिक है मॉडर्न हिस्टरी का। ठीक है, तो अगले सवाल वल वधदे हां दोस्तों। नैक्सट है अपने कोल हू अमंग द फॉलोइंग हैड किल्ड कर्जन विली। हुण कर्जन विली एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर बंदा सीगा, इंग्लैंड दे विच इंडिया हाउस का प्रेजिडेंट सीगा। ठीक है, तो सवाल है कि इन्हां 4 चों किहड़े बंदे ने कर्जन विली की हत्या की सीगी, मर्डर किया सीगा, मारिया सीगा, धौण लाई सीगी उहदी। ठीक है, अनंत कनहरे, रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल या मदन लाल ढींगरा। ठीक है जी, तो की इहदा आंसर की बनता है दोस्तों,
ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗਰਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੈਪਿਊਟਿਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ, ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਗਾ ਜਤਿਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ PPSC ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਨ ਵਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਡ ਕਿਲਡ ਕਰਜ਼ਨ ਵਿਲੀ? ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ 1935 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1935 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੇ? After the 1935 elections, the only two provinces out of 11 which had non-Congress ministers were, ठीक है जी, ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ A, ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਬੰਗਾਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ठीक है जी, डन। आगे चलिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा पेपरों के विच रिपीट होया है सवाल PPSC तो लैके क्लर्क तक। ये पिछे जे पंजाब का एक एग्जाम होया सीगा FCI के पेपर के विच भी आया सीगा कि महात्मा गांधी पहली बार ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੈ 1917। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1917 ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ MK ਗਾਂਧੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MK ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚਲਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਬਚਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917। ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1917 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कई बार ये थ्रू जो क्वेश्चन है वह गलत भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यदा आंसर है दोस्तों अपने कोल, ठीक है जी, 1908। यदा आंसर है दोस्तों अपने कोल 1908। 1908 च पहली बार जो MK गांधी है वो अरेस्ट होंदा सत्याग्रह के साउथ अफ्रीका च। इत्थे ये नहीं मैंशन कराया गया कि कित्थे अरेस्ट होया इंडिया दे विच या कुछ। इत्थे सिंपल उन्होंने सवाल पूछा कि सत्याग्रह दे विच किहड़े साल दे विच सत्याग्रह करके उन्होंने अरेस्ट कराया गया। तो आंसर बनता है दोस्तों 1908। तो मैं ये तुहानूं बार बार कहना होना कि समटाइम्स कई बार आप ऑप्शनस एलिमिनेट करके सवाल करते हैं, कई बार वो सही हो जाता है, कई बार वो सही नहीं भी होंदा हैगा, ठीक है। नैक्सट अपने को आप नैक्सट चलते हैं दोस्तों, ठीक है जी, ये हो गया। नैक्सट अपने को सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि सिस्टम ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिस्टम ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द ईयर। वो कहता है कि सिविल सर्विस वास्ते PPSC वाले ने सवाल पूछा है कि सिविल सर्विस वास्ते जेड़ा कंपैटिटिव ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
बट इंडियंस ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹ ਅਲਾउਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ B 1853। 1853 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1853 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਈਅਰ 1953 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਲੂਥੰਪੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲੂਥੰਪੀ ਲੈਡ ਰਿਵੋਲਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ UPSC ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, PPSC ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵੋਲਟ ਤੇ ਰੈਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4 ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵੋਲਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਹੈ, ਰਿਵੋਲਟ ਜਾਂ ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਰੋਹ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਮਿਊਟਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲੋਰ ਮਿਊਟਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਰਿਵੋਲਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟ। ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਰੋਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਰਿਵੋਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਟਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇਲੂਥੰਪੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੂਥੰਪੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਲਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ। ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੇਲੂਥੰਪੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ PPSC ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਆਫ 1947। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ 1947 ਦਾ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਥਰੂ ਏ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਥਰੂ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ। ਉਹ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਸਿਲਹਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਡੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਸਿਲਹਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਅਸਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲੇਬੀਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੂਨ 3 ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੂ ਰੋਟ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਹੂ ਰੋਟ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ may be regarded as the spiritual father of modern nationalist movement। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, MK ਗਾਂਧੀ, SC ਬੋਸ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਉੜੀਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਰਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਬਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਵੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਵੀਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਨਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਕਲੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਵੀਲ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਕਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਕਾਮਨਵੀਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਵੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਵੀਕਲੀ। ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ, ਕਾਮਨਵੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਰਸਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ MK ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 23rd ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥੰਕਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਟੋਟਲ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੀਰਥੰਕਰ 24 ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ। 23rd ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰਸਵਨਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਸ਼ਭਨਾਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 23rd ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 23ਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੈਨਿਜ਼ਮ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸੈਲੀਬੇਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ ਨੇ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹ 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ 5ਵਾਂ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ 23ਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸ਼ਵਨਾਥ ਹੈ son of king ਅਸ਼ਵਸੇਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਵਾਮਾ ਆਫ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਹੀ ਅਚੀਵਡ ਨਿਰਵਾਨਾ ਔਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਹੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 800 BC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 23rd ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗਾ ਪਰਸ਼ਵਨਾਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਭਨਾਥ, 24th ਸੀਗਾ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਪਤਾ ਐਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਪਤਾ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਕੋਇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SI ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SI ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, PPSC ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ RS ਅਗਰਵਾਲ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਡਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਿਨਾਰਾ, ਦਿਨਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਿਨਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਠੋਰ, ਬੜਾ ਕਰੂਅਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਥੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ? ਤਬਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਖਵਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? B, ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਵੀਨਾ।
औरंगजेब जिहड़ा सीगा वो वीणा का बहुत बड़ा प्लेयर सीगा, ग्रेट वीणा प्लेयर। ही इज़ एक्सट्रीमली रिलीजियस बेंट। ही वॉज कंसाइजर ऑफ म्यूजिक एंड ए प्रोफिशेंट वीणा प्लेयर। कॉमनली आलमगीर इहनूं कहा जाता सीगा, ठीक है, तो मुगल एंपरर सीगा। डन। अगे चलते हैं दोस्तों। आप अक्सर सुनते हैं कोहिनूर डायमंड बारे, अक्सर आप पढ़ते हैं कोहिनूर डायमंड बारे। इत्थे सवाल है कि कोहिनूर जिहड़ा डायमंड सीगा उहदा बहुत सारे बंदे दा अपने आ सलाह दिंदे ने कि जी अंग्रेज़ कोहिनूर डायमंड अपने तो ले गए, आपां अटैक कर दिए उन्होंने उपर, कोहिनूर डायमंड खो लियाओ उन्हों तो, ठीक है, कि एक हीरे पीछे चाहे बंदा जिन्ना मर्जी मर जाए, तुसीं उन्हों तो डायमंड लैके आओ, कोहिनूर डायमंड, ठीक है। तो इत्थे सवाल ये है कि अक्सर ये सोशल मीडिया के उपर चर्चा छिड़ती रहती है कोहिनूर डायमंड होर इदां दी बहुत सारी चीज़ों लैके। तो इत्थे ये सवाल है कि कोहिनूर डायमंड का जिहड़ा ओरिजिनल ऑनर सीगा, हू अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द फस्ट ऑनर्स ऑफ कोहिनूर डायमंड, ठीक है जी। आंसर है ककतियाज। ककतियाज दे जिहड़े राजा सीगे, ककतियाज दे राजा नूं ओह माइनस दे विचों कोहिनूर डायमंड एक्सट्रैक्ट होया सीगा। बाकी तीन का कोई लॉजिक नहीं बनता हैगा, ठीक है। मुगल्स तो सीगे ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। बाद च ही कोहिनूर डायमंड है जिहड़ा शाहजहां ने अपने थ्रोन दे विच लाया, तख्ते ताउस जिन्हों कहते सीगे आपां, मयूर सियासन जिहड़ा मोर की गद्दी सीगी, मोर उपर उन्हें एक मोर की शेप च बैठण की गद्दी बनाई हुई सीगी मुगलों ने, शाहजहां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस गद्दी के उपर बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए सीगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कोहिनूर डायमंड भी सीगा, ਜਿਹਨੂੰ नादिर शाह ਚੱਕ ले गया। फिर नादिर शाह तो सिखां कोल पहुंचिया, तो सिखां तो फिर महाराजा दलीप सिंह जी कोलों ਉਹ उधर गया, ठीक है जी। डन। नैक्सट है हू रोट द बुक नील दर्पण। नैक्सट अपने कोल सवाल है कि बड़ी फेमस बुक है नील दर्पण, किने लिखी। हुण नील का मतलब की हुंदा है? नीला रंग। ब्लू कलर तो आपां नूं की याद आंदा है? इंडिगो, इंडिगो रिवोल्ट। बंगाल दे विच, इंडिया दे विच जेकर आपां इंडिया की गल करिए तो दो सत्याग्रह, दो मूवमेंट्स इदां दी चलियां जिहड़े नील की खेती नूं लेके चलियां। एक तो बंगाल दे विच चलिया 1860 के करीब, जिहड़ा नील इंडिगो रिवोल्ट होया वो किया बंगाल दे विच, ठीक है। उस तो बाद 1917 का जिहड़ा MK गांधी ने किया, ठीक है जी। चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया फार्मिंग, ये वो सारा कुछ वो भी उस चीज़ नूं लेके सीगा। ये की करते सीगे कि जबरदस्ती किसानां तो मार मार के उन्हां तो नील की खेती करांदे सीगे। हुण उही नील की खेती तो यह कपड़े नूं डाई करके यूरोप दे विच ते इंग्लैंड दे विच महंगी कीमतां ते कपड़े नूं बेचदे सीगे, ठीक है। महंगी कीमत ते जिहड़ा कपड़े नूं बेचदे सीगे, तो उन्हां वास्ते कंपलसरी कीता होया सीगा कि जी तुसीं इन्ने उहदे विच जिहड़ा है एरिए दे विच नील की खेती करनी हो करनी है। पैसे बहुत घट दिंदे सीगे उन्हां नूं, उन्हां दे नाल पहलां कॉन्ट्रैक्ट कर लैंदे सीगे, ठीक है। तो ये सीगा बंदा सीगा, ठीक है जी, दीन बंधु मित्रा। आंसर है सी। ये दीन बंधु मित्रा ने एक बंगाली प्ले लिखा सीगा नील दर्पण, किताब के उपर ही बेस्ड सीगा। 1858 का ढाका दे विच पबलिश होया। इवेंट ऑफ इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल, जिहड़ा नील की खेती नूं लैके विद्रोह होया बंगाल दे विच, ठीक है जी दोस्तों। अगे चलते हैं आपां। अगला क्वेश्चन है कि किहड़ी पार्टी सीगी इंडिया की, विच पार्टी, इन्हां चारां चों किहड़ी पार्टी सीगी जिन्हें जुलाई 3 1947 नूं इंडिया की पार्टीशन के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। उन्होंने कहा कि इंडिया की पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, ये इंडिया के इतिहास दे विच, भारत के इतिहास दे विच काला दिन है, ब्लैक डे। जुलाई 3 1947 नूं किहड़े पार्टी ने ब्लैक डे मनाया? क्या वो कांग्रेस ने मनाया? क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक जिहड़ी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई सी उन्हें मनाया? क्या वो हिंदू महासभा ने मनाया? क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कामरेडा ने मनाया? ठीक है, तो यदा आंसर है दोस्तों सी, हिंदू महासभा। यदा आंसर है दोस्तों अपने को सी, बाय हिंदू महासभा, ठीक है। इन्होंने पार्टीशन के खिलाफ अपना रोस जाहिर किया, ठीक है जी। महाराष्ट्र दे विच, बॉम्बे दे विच, पूना ते शोलापुर दे विच बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ च इन्हों सपोर्ट किया, ठीक है। नैक्सट है अपने को
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਤੀ, ਆਰਮੀ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਾਪਾਨ, ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ PWD। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 1848 ਤੋਂ 1856। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁੜਕੀ IIT ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆਰਥਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਨ ਵਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਵਾਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਨ ਵਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ PM ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PPSC UPSC ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗਾਰਡਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਐਂਡ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਗਾਰਡਨ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 1619 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਡਲ ਲੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ PPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ abhipedia.abhimanyu ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪੇਡ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੈਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੇਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।